and negative terminal is connected to right conductor of a turn, as we see in model. Armature, which is working principle of DC motor is very simple. We can see that when the current conductor is placed in the magnetic field, it experiences some force in particular direction. The very basic construction of a DC motor contains a current carrying armature, which is connected to the supply and through commutator segments and brushes. The armature is placed between north and south pole of a permanent or an electromagnet in an elementary model. One single turn of conductor is placed between two opposite poles. If we start to supply DC by a commutator system, current will start to flow. As we see, positive terminal of the battery is connected to the conductor of a turn. DC. তো একটা বিষয় হচ্ছে যেটা আমি বলতে চাই যার জন্য এটা করলাম যে একটা মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্লেমিং রুলস অর ফ্যারাডে ল, মানে আপনি যদি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে কোনো একটা মানে অবজেক্টকে রাখেন বা কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালকে রাখেন, সে কিন্তু একটা ফোর্স ফিল করবে। এটাই হচ্ছে মূল হচ্ছে প্রিন্সিপাল এটার। তো এখানে মনে করেন এখানে একটা নর্থ পোল সাউথ পোল দুইটা ম্যাগনেট রাখা হয়েছে, তাহলে এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। এই ফিল্ডের মধ্যে যদি আপনি এখন কোনো কন্ডাক্টর রাখেন তাহলে সে একটা ফোর্স অনুভব করবে। এটাই হচ্ছে মূল কথা। এখন ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে আপনি যদি এখন একটা আর্মেচার এরকম দিয়ে দেন, একেবারে সিম্পল চিন্তা করেন আর্মেচার, তারপরে একটা ডিসি মোটরের মূল মেকানিজম কি, এখানে এই যে এরকম ম্যাগনেটিক একটা ইয়া থাকবে, আর্মেচার থাকবে, মানে এটা হচ্ছে স্টেটর পার্ট, এটা হচ্ছে আর্মেচার। আর্মেচারের সাথে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে ব্রাশ আর হচ্ছে কমিউটেটর সেগমেন্ট। এই হচ্ছে আপনার একটা ডিসি মোটরের মূল পার্ট। কথা বুঝতে পারছেন? আপনি যখন এটা বড় মানে আবার 3D তে দেখাবো একেবারে, তখন কিন্তু আবার একটু কঠিন হবে বুঝতে। এখান থেকে খুব ইজি, চারটা মূল পার্ট, একটা হচ্ছে স্টেটর, রোটর মানে আর্মেচার, তারপর হচ্ছে ব্রাশ আর হচ্ছে কমিউটেটর। ঠিক আছে? Via commutator system, current will start to flow. As we see, positive terminal of the battery is connected to left conductor of a turn, and negative terminal is connected to right conductor of a turn. As we see in model, north pole of the magnet is placed near left side, and south pole is placed near right side of the turn. Current in left side flows inward, and current in right side flows outward. As we see, conductor is carrying current and they placed in magnetic field. Both of them experience the mechanical force acted on them. Direction of mechanical force can be easily determined by applying Fleming's left-hand rule. To do this, spread out your left thumb, forefinger, and second finger so they are all at 90 degrees to one another. With that, if the forefinger is lying along direction of magnetic field from north pole to the south pole, and second finger is aligned along direction of the current and left side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. Similarly, if the forefinger is lying along direction of magnetic field from north pole to the south pole, and second finger is aligned along direction of the current and right side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. Due to this upward and downward forces on the turn, one torque is produced when turn rotates on clockwise direction as shown.
rotation of the turn. Turn comes to vertical position in respect of the magnetic field. At this position, there is no current in conductor because turn, conductor, and brushes rest between two commutators. Hence, there is no force acting on conductor. By due to moment of inertia, turn continues to rotate and comes horizontal again. Position of conductor has been changed here. That means conductor, which was previously in left position, comes to right position, and which was previously in right position comes to left position. At that position, we can determine mechanical force with applying Fleming's left-hand rule. Let's do that. To do this, spread out your left thumb, forefinger, and second finger so they are all at 90 degrees to one to another. So if forefinger is aligned in direction of magnetic field, that is, from North Pole to South Pole, and second finger is aligned in direction of the current in the left side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. This is clearly upward here. So if forefinger is aligned in direction of magnetic field, that is, from North Pole to South Pole, and second finger is aligned in direction of the current in the right side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. This is clearly downward here. Do this upward, and downward forces, turn, tends to rotate in clockwise direction. From that explanation, we can come to the conclusion that here in this model we can see that whichever conductor comes near South Pole experience upward mechanical force, and near North Pole downward mechanical force. And do this continuously forces mechanical turn or rotate, even if battery is not connected. Particularly DC motor rotates at the same principle like this elementary model. Instead of single turn in DC motor, we have mountain turns on major coil. And instead of two poles, there is number of poles installed. I hope that you like it. Please subscribe, like, and pause. আচ্ছা, last hand. এটা হচ্ছে আপনার যে ফ্লেমিং হ্যান্ড, এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এই পোর্শনটাতে হচ্ছে মানে আপনার ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন এটা একদম আপনার 0 ডিগ্রিতে আছে আর্মেচারটা, তারপরে এই পোর্শন হচ্ছে আপনার কারেন্টের ডিরেকশনটা, আর এখানে হচ্ছে আপনার মেকানিক্যাল ফোর্স। এই তিনটা ফোর্স হচ্ছে এখানে কাজ করতেছে। এটা কারণে এই ডিরেকশনটা বের করা খুব টাফ, এই জন্য ফ্লেমিং হ্যান্ড রুল ব্যবহার করে লেফট হ্যান্ড রুল। আবার রাইট হ্যান্ড না, কিন্তু রাইট হ্যান্ড তো আরেক হিসাবে। সো লেফট হ্যান্ড রুল হচ্ছে এটা ফ্লেমিং হ্যান্ড। আচ্ছা, এটা আপনারা এটা বুঝবেন না অনেক কিছু, সমস্যা নেই, আমরা যখন ক্লাসে আমরা ডিসকাস করবো এগুলো ইজিলি আপনি আবার বুঝতে পারবেন। এটা You can find DC motors in many portable home appliances, automobiles, and types of industrial equipment. In this video, we will logically understand the operation and construction of a commercial DC motor. Let's first start with the simplest DC motor possible. It looks like this. The stator provides a constant magnetic field, and the armature, which is the rotating part, is a simple coil. The armature is connected to a DC power source through a pair of commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law, so the coil will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow toward. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, so the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic flux, the torque action nears 0.
As a result, there will be irregular motion of the rotor if you run such a DC motor. Here is the trick to overcoming this problem. Add one more loop to the rotor with a separate commutator pair for it. In this arrangement, when the first loop is in the vertical position, the second loop will be connected to the power source. So a motive force is always present in the system. Moreover, the more such loops, the smoother will be the motor rotation. In a practical motor, the armature loops are fitted inside slots of highly permeable steel layers. This will enhance magnetic flux interaction. Spring-loaded commutator brushes help to maintain contact with the power source. A permanent magnet stator pole is used only for very small DC motors. Most often, an electromagnet is used. The field coil of the electromagnet is powered from the same DC source. The field coils can be connected to the rotor windings in two different ways. এটা আরেকটা কয়েল না, আমি দেখবো যে যদি বেশি ম্যাথ টাথের ইকুয়েশন থাকে আমি হয়তো পরীক্ষায় কিছু ইকুয়েশন আপনাদেরকে দিয়ে দিব। হ্যাঁ স্যার, এখানে পি ইনসার্ট √3 স্যার ম্যাথ বিসি ম্যাথ অ্যানসার করে মতলব এটা হচ্ছে পি হচ্ছে √3 বিটি আই আইএস cos থিটা মাঝে যে ফেজ ভোল্টেজ দিয়ে দেব, মানে আমরা টার্মিনাল ভোল্টেজটা খুঁজবো। বি টার্মিনাল ভোল্টেজ বি টার্মিনাল বললেই ওইটা যদি ফেজ দেওয়া থাকে ওইটাই বি পাই, যেটা দেওয়া থাকে ওইটাই। আবার স্যার আর্মেচার কারেন্ট থাকে তখন আবার এই যে √3 টা হবে, আর্মেচার কারেন্টটা খুব সম্ভবত ব্রেক এটা আপনার এই যে যখন ইনপুটের কথা বলছিলাম মোটরে, ওইখানে আর্মেচার কারেন্ট কিছু না, ওইখানে হচ্ছে আপনাকে লাইনের যে কারেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে ওইটাই হচ্ছে আই। হ্যাঁ, ওইটাই হচ্ছে আই। মোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই ইজি। ডেল্টা কানেক্টেড হলে কি ডেল্টা ওয়াই কানেক্টেড কানেকশন হইলে তো তখন ওইরকম ভাবে চেঞ্জ হতো। ডেল্টা হলে যেরকম হয়, ডেল্টা হলে মানে ওয়াই এর জন্য কি হয়, কারেন্ট সেম থাকে, আই এল ইজ ইকুয়াল টু আই ফাই, আপনার ভি ফাই ইজ ইকুয়াল টু √3 দিয়ে আই এল এরকম চেঞ্জ হয়। আর ওই যেটা উল্টোটা হয় আপনার ডেল্টা বলেই নেই ডেল্টা কানেক্টেড না ওয়াই কানেক্টেড। এখানে না, যা বলা আছে সেটাই, যেরকম বলা আছে এরকম, কিন্তু কোশ্চেনগুলো ছোট হবে। হ্যাঁ ছোট আছে। ঠিক আছে, এখন আমরা ডিসি মোটর প্রিন্সিপালে যদি চিন্তা করি, এ মেশিন দ্যাট কনভার্টস ডিসি পাওয়ার ইনটু মেকানিক্যাল পাওয়ার। হ্যাঁ, a machine that converts DC power into mechanical power is known as the DC motor. হ্যাঁ, DC মোটরের কাজ হচ্ছে কি DC পাওয়ারটাকে মেকানিক্যাল পাওয়ারে রূপান্তরিত করে। Its operation is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences a mechanical force, and the direction of this force is given by Fleming left-hand rule, and magnitude is given by F is equal to VIL newtons. মানে ফ্লেমিং রেট মানে লেফট হ্যান্ড যেটা যে আগে ওখানে দেখাইছে এটা, হ্যাঁ এরকম। এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে আপনার এই যে ম্যাগনেটিক মেকানিক্যাল ফোর্স, এখানে হচ্ছে আপনার ম্যাগনেটিক ফোর্স, ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা বলেন তার ডিরেকশন, আর হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন। দ্যাটস আর FVIL নিউটনস আসলে এখানে বোঝাচ্ছে যে মেকানিক্যাল এনার্জি যেটা জেনারেট হচ্ছে সেটা, V হচ্ছে আসলে আপনার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স, আর আইটা হচ্ছে আপনার আর্মেচার কারেন্ট, আর এলটা হচ্ছে লেন্থ অফ কন্ডাক্টর। আপনি যে ওই তারের যে দূরত্ব, আর্মেচারের যে তারের যে প্যাচ, সেটা প্যাচ সংখ্যা না, প্যাচ সংখ্যা যতটুকু কাট করবে যতটুকু না, যতটুকু লেন্থ। মনে করেন আপনি একটা আর্মেচারের যে তারের প্যাচটা দিবেন, তার তো প্যাচে রাখতেছেন তার, এই যে এরকম তার প্যাচে রাখতেছেন, তার প্যাচে রাখতেছেন এরকম করে, এই তারের একটা মানে তারটা যদি কাটেন, কাটার পরে একটা সোজা একটা লেন্থ পাবেন না, ওইটাই ওই লেন্থের কথা বলা আছে। স্যার এখন গ্রেট ট্রায়াঙ্গেল থাকলে আমরা যেটা পেরিমিটার বের করে নিব, যদি এটা তো কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে এটা আপনাকে বলবেও না এটা এভেলেবল করতে, ঠিক আছে? আচ্ছা, so basically there is no constructional difference between a DC motor and a DC generator.
ডিসি মোটর ডিসি জেনারেটর একই জিনিস। আমরা ডিসি মোটর বলে ওই সিনক্রোনাস জেনারেটরের মতোই আর কি, সিনক্রোনাস মোটর একই জিনিস, ডিসি মোটর ডিসি জেনারেটর একই জিনিস। আপনারা ল্যাবে আপনারা দেখবেন গেলে যে আপনার ডিসি মোটর বন্ধ হয় না, যা যে মোটর আছে ডিসি, আপনি দেখবেন ল্যাবে সিনক্রোনাস মোটর সিনক্রোনাস জেনারেটর একই অবলিক দেওয়া, সিনক্রোনাস মোটর অবলিক সিনক্রোনাস জেনারেটর, তার মানে এটা একই সাথে জেনারেটর এবং মোটর হিসেবে কাজ করে। ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দেওয়া নেই, ইন্ডাকশন মোটর শুধু ইন্ডাকশন মোটর, কিন্তু আমরা কিন্তু বলছি যে আমরা যদি এটাকে মানে সিনক্রোনাস স্পিডের চেয়ে বেশি জোরে চালাতে পারি তাহলে কিন্তু এটা মোটর হয়ে যাবে, জেনারেটর হয়ে যাবে, ওই রিজনে অপারেট করবে, আমরা এটা দেখেছি। বাট আসলে কি প্র্যাকটিক্যালি করাটা খুব ডিফিকাল্ট, মানে আমাদের এই ল্যাব এনভায়রনমেন্ট আমরা করতে পারবো না হয়তো, আর এই জন্য আসলে এখানে শুধু ইন্ডাকশন মোটরই লেখা, ঠিক আছে। আর এর পাশে যে আমাদের ডিসি সেটটা আছে, ডিসি জেনারেটর লেখা আছে, আবার ডিসি মোটর লেখা আছে। তো আমরা একই জিনিস মোটর দিয়ে চালাবো, মানে মোটর হিসেবে চালাবো, আবার দেখবেন যদি আমরা জেনারেটর আমরা যখন এই ল্যাব করব, এইবারের ল্যাব হচ্ছে এই ওয়েনসডেতে আমরা ডিসি মোটর করব, পরের ওয়েনসডেতে আমরা ইনশাআল্লাহ ডিসি জেনারেটর করব। এর পরেরটাতে একদিন আপনাদের গ্যাপ দিব, গ্যাপ দিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক স্যার। প্র্যাকটিস করে তারপর হচ্ছে এক্সাম। প্র্যাকটিস খুব সাবধানে করবেন, আবার মেশিন ডিসিশন নষ্ট করে ফেলেন না, তাহলে কি করা যাবে? আরে স্যার সেই আচ্ছা, এনিওয়ে সো এখন দেখেন এটা যদি হয়ে যায় তারপরে আমরা এটা চলে আসি ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ডিসি মোটর, খুবই সিম্পল জিনিস। আচ্ছা, কনসিডার এ পার্ট অফ এ মাল্টিপোলার ডিসি মোটরস অ্যাজ শোন ইন ফিগার 4.1। মাল্টিপোলার মানে হচ্ছে একই সাথে হচ্ছে আপনার পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা পোল, এই দুটো হচ্ছে আর কি, মানে একই সাথে সাউথ পোল, মানে আসলে আমরা বুঝাচ্ছি সাউথ পোল নর্থ পোল এরকম, বাট আসলে সাউথ পোল নর্থ পোল এরকম অনেকগুলা, এই জন্য মাল্টিপোল বোঝাচ্ছে। এখন সাউথ পোল নর্থ পোল এরকম না, ইস্ট পোল ওয়েস্ট পোল এরকম না, সাউথ পোল নর্থ পোল অনেকগুলো আছে, ওইটা বোঝাচ্ছে। সো consider a part of a multipolar DC motor as shown in figure 4.1 when the terminals of the motor are connected to an external source of DC supply. The field magnets are excited, developing alternate N and S pole. The armature conductors carry current. All conductors under N pole carry currents in one direction, while all the conductors under the S pole carry currents in the opposite direction. এটার মূল কারণ হচ্ছে যে কারেন্ট যদি সবাই একদিকেই ফ্লো করতো তাহলে কিন্তু আর এটা মুভ করতো না, শ্যাফট মুভই করতো না, সবাই তো একদিকেই বসে থাকে। বাট যেহেতু নর্থ পোল সাউথ পোলের অপোজিট ডিরেকশনে হচ্ছে কারেন্টগুলো ফ্লো হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে অ্যাক্সেলারেশনটা শ্যাফটে আসে। দ্যাটস ইট। তো এগুলো আপনারা জাস্ট করে নেবেন যে কিভাবে এই মেকানিক্যাল ফোর্সগুলো অ্যাক্ট করে, এটা তেমন কিছু না, কিন্তু এক্সামে যদি আপনাকে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ডিসি মোটর বলে আপনাকে কিন্তু এটা দেখতে হবে। আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু ইম্পর্টেন্ট, এটা বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এই দুইটা ইকুয়েশন আপনাদেরকে জানতে হবে। ডিসি মোটরস আর often compared by their speed regulation. The speed regulation যেটাকে এসআর বলা হয়, হ্যাঁ এসআর। এখন দেখেন এটা হচ্ছে স্পিড ওমেগা এম ইন নো লোড কন্ডিশন, ওমেগা এম at no load, আর একটা হচ্ছে ওমেগা এম at full load divided by ওমেগা এম at no load। এটা গেল হচ্ছে যদি আপনাকে অ্যাঙ্গুলার স্পিড দেওয়া থাকে, হ্যাঁ এফ এ, আমি নোট বলছি তাহলে ভুল বলছি, এটা ফুল লোড হবে। আরেকটা দেখেন, আচ্ছা স্পিড রেগুলেশন, আরেকটা হচ্ছে যদি আরপিএম এ দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই স্পিড এট ফুল লোড মানে নো লোড কন্ডিশন, আর একটা হচ্ছে মাইনাস ফুল লোড কন্ডিশন ডিভাইডেড বাই ফুল লোড into 100%. So it is rough measure of the shape of motor torque speed characteristics. A positive speed regulation means that the motor speed drops with increasing load. তার মানে যদি এটা পজিটিভ আসে আপনার স্পিড রেগুলেশন, এটা বুঝে যাবে মানে আপনার পজিটিভ আসে তার মানে এটা বোঝা যাবে যে আপনি যখন লোড ইনক্রিজ করবেন এটার স্পিডটা কমবে, ওকে। আর যদি নেগেটিভ আসে তার মানে এটা বোঝা যাবে যে আপনি লোড যখন বাড়াবেন মোটরের স্পিড তত মানে আপনার অবিশ্বাস্য হ্যাঁ বাড়বে। সো এটা করা যায় ডেফিনেটলি। জেনারেটর হয়ে যাবে
না জেনারেটর হয়ে যাবে না, মানে করা যায় হয়তো। সো এই দুইটা কেস একটু মনে রাখতে হবে। ওকে, এসির ক্ষেত্রে মানে উল্টা ছিল না, এসির ক্ষেত্রে না, আপনি সাধারণত ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে সবসময় আপনার লোড চাপে এটা টর্ক কমে যাবে, স্পিড কমে যেতে পারবে। সিনক্রোনাসের ক্ষেত্রে আবার স্পিড সেম থাকে, সেটা আপনার লোড বাড়িয়ে বা সেক্ষেত্রে আপনার কি হয়, ওই যে অ্যাঙ্গুলার এই যে স্লিপ, যেটা স্লিপ মানে না স্লিপ না, ম্যাগনিটিউড অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়, অ্যাঙ্গেল ম্যাগনিটিউড সেম থাকে, জাস্ট শুধু অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়, টর্ক মানে ওই অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়। স্লিপ এখানে তো স্লিপটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে। স্লিপটা কখন, যখন আপনার সিনক্রোনাসের সাথে ও রোটর স্পিডের একটা পার্থক্য থাকে তখন স্লিপ। এই রাশিটা বলেন এটা স্লিপ না নাকি? এটা না, এটা হচ্ছে স্পিড স্পিড রেগুলেশন। রেগুলেশন। এটা এসআর, এটা শুধু এসআর হচ্ছে স্লিপ। আচ্ছা, there are 5 major types of DC motors in general use. পাঁচটা টাইপের হয়। একটা হচ্ছে the separately excited DC motor, সেকেন্ডটা হচ্ছে the shunt DC motor, the permanent magnet DC motor, the series DC motor, the compounded DC motor। হ্যাঁ, কোনটা ইউজ হচ্ছে বেশি? এটা ডিপেন্ড করে আপনার ইন্ডাস্ট্রিটা কোনটা। কোন আরেকটা question। আপনি যদি খেলনা ইন্ডাস্ট্রি হয় তাহলে আপনি পার্মানেন্ট ম্যাগনেটটা ব্যবহার করেন, ছোট ছোট। ঠিক আছে, এটা ইজ বেসড অন ইন্ডাস্ট্রি। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ ডিসি মোটর। হ্যাঁ পারে, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট তো একেবারে আরেকটা বই আসবে পরীক্ষা তো ওটা ডাইরেক্ট অ্যান্সার আসতে পারে। আচ্ছা, এখন দেখেন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট খুবই সিম্পল, কঠিন কিছু না। একটা ফিল্ড সার্কিট থাকে, তারপর একটা আর্মেচার সার্কিট থাকে, এই কিন্তু এখানে খেয়াল করে দেখেন এই ফিল্ড সার্কিট, এখানে দেখেন দ্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ এ ডিসি মোটর, এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন যে ফিল্ড সার্কিট, ফিল্ড কোনটা, ওই যে স্টেটরের যে পার্টটা, আর এটা হচ্ছে ওই যে রোটরের যে পার্টটা, হ্যাঁ এইটা আর্মেচারের যে পার্টটা। তো আর্মেচারের এখানে আবার একটা ব্যাক ইএমএফ হয়, ব্যাক ইএমএফ, এই যে ঘুরতেছে প্রতিনিয়ত একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কাট করতেছে, সেখানে আপনার এক ধরনের ভোল্টেজ তৈরি হয়, ওখানে এক ধরনের কারেন্ট মানে তৈরি হয় এই কারণে। সো এটাকে এই জন্য আমরা ব্যাক ইএমএফ বলি, এটা আমরা পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব বা আলোচনা করব এটা, ঠিক আছে। তো এখানে এটাকে ইয়ে দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এটা হচ্ছে ইন্টারনালি জেনারেটেড ভোল্টেজ ইএ। এবং ওই যে ব্যাক ইএমএফ এর যে কথা বলা হয়েছে সেটা আবার এখানে যে ব্রাশে যখন আমরা একটা ভোল্টেজ ক্রিয়েট হয় সেটা আবার এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে ওই যে রেজিস্ট্যান্স। সো এটা হচ্ছে দ্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ এ ডিসি মোটর। আর এটা হচ্ছে এ সিম্পলিফাইড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এলিমিনেটিং দ্য ব্রাশ ভোল্টেজ ড্রপ। এখানে দেখেন এই যে ব্রাশের যে ভোল্টেজ ড্রপটা এটা নেই, এটা এলিমিনেট করে দিয়েছি। সো আপনাকে এখানে দুটো কোশ্চেন করা হতে পারে যে ডিসি সার্কিটের বা ডিসি মোটরের একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আঁকো কনসিডারিং মানে ব্রাশ ভোল্টেজ, আর একটা হচ্ছে এলিমিনেটিং ব্রাশ ভোল্টেজ। তখন দুইটা দুই রকম, কিন্তু তখন এটা অ্যান্সার করলে হবে না যদি ব্রাশ এলিমিনেট করতে বলি, আর যদি ব্রাশ এলিমিনেট করতে বলি এটা দিলে হবে না। সেটা মাথায় রাখতে হবে। আমি নেক্সট ক্লাসে আবার এটা আলোচনা করব, তো টেনশনের কিছু নাই। আজকের ক্লাস এতটুকুই থাকবে। কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ বলেন। না না না, এটা তো আজকে তো একেবারে বেসিক জিনিসপত্র আলোচনা হয়েছে, মানে তো এটা মানে এই ইকুয়েশনগুলো আমি আলোচনা করিনি, এগুলো পরে আলোচনা করব। সো দিস ইজ দ্য কেস। এগুলো বাদ রেখে কার কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, এটা কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ অ্যাডমিশন লেগে দাও।